ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ तेजवीर सिंह तो गौर तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट वॉइस ऑफ द कम्यूनिटी। तो सारे दर्शकों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। मेरे वालों तुहानू नमस्कार, सत श्री अकाल। प्रोग्राम अगे तोरीए उस तो पहला नज़र मारते हैं और वेखते हैं साडा की है अज का मुद्दा। साल 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਟਾਰੀਓ सूबे की सरकार स्कूलों के सिलेबस के एक वड्डी चेंज करन जा रही है। सूबे भर के स्कूलों के जी एजुकेशन दी जा रही है, जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो सैक्स की एजुकेशन जी लाजमी कर दी जाएगी। ग्रेड 3 के 5 के 6 7 8 ग्रेड्स के बच्चों सैक्स संबंधी जानकारी इन्हां टीचर्स वालों दी जाएगी। इस अजीब फैसले को लैके कम्यूनिटी के अड्डो अड्ड वक्रो वक्रा प्रतिक्रम वेखण नूं मिल रहा। बहुत सारे लोग शायद इस जी इन्फॉर्मेशन है वो वांझे भी रह गए हैं। की इसका असर पेगा, ये हो सकता है कि आने वाले दिनों के बच्चों की इत्थे मानसिकता के असर वधे, उहदे नाल पेरेंट्स की परेशानी के होर भी वाधा हो जाए। कि जदों ये बच्चे सैक्स संबंधी एजुकेशन लैके स्कूल के विचों घर आउणगे, मापे उस उन्हां सवालों का जवाब देने लई तैयार ने कि तुसीं तैयार हो उन्हां सवालों का जवाब देने लई जिहड़े सवाल तुहाडे बच्चे तुहानूं आके पुछणगे स्कूल चों एजुकेशन लैण तो बाद। तुहानूं इत्थे याद करवा दईए कि यह फैसला 2010 के भी लैण की कोशिश की गई सी, पर उस वक्त लिबरल की घट गिणती की सरकार सी, शायद इसे करके ये फैसला जोड़ा लागू नहीं हो सकिया। इस वक्त लिबरल्स की मेजोरिटी गवर्नमेंट है और बड़े चंगे असार ने कि यह फैसला जोड़ा वो लागू कर दिता जाए और ये की सिट्टे निकलणगे, की असर पेगा कम्यूनिटी के उत्ते और साड़ियाँ धार्मिक साड़ियाँ सियासी संस्थावां जिहड़ियां इस वक्त वो बारे की रोल अदा कर रही ने। इस छोटी उम्र के बच्चों सैक्स संबंधी एजुकेशन दी जानी कितनी लाजमी है, क्यों यदी लोड़ पई, की ये सिट्टे निकलणगे दे बारे साडी अज दी चर्चा होएगी। इस चर्चा के साडे नाल दो खास मेहमान जुड़े ने। सब तो पहला स्वागत करते हैं मिस्टर जगदीप कैले होरां दा। कैले साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया जी। मैं दस दें कि जगदीप कैले पील मल्टीकल्चरल काउंसल के सैटलमेंट मैनेजर है ने और नाल हफ्ते के 5 दिन छपदा कैनेडियन पंजाबी पोस्ट नाम का एक न्यूज़पेपर है जी, वो भी काम करते हैं। इन्होंने इस विषय संबंधी एक संपादकी भी लिखी है। साडे दूसरे मेहमान ने मिस्टर रिपसोदक सिंह गरेवाल। गरेवाल साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। गरेवाल साहब बारे दस दिए कि खालसा कम्यूनिटी स्कूल ब्रैम्पटन के प्रिंसीपल ने और ये दोनों मेहमान अज साडे नाल इस विषय के उपर चर्चा करेंगे। कैले साहब सब तो पहला तो सवाल तुहाडे वास्ते है, जिहड़ा सैक्स लफ्ज़ है जी जदों इस जहन च आउंदा एक खलबली पैदा करदा, असीं इतों संगदे भी हाँ, घबराउने भी हाँ, डरदे हाँ, ओला करदे हाँ। इज इट अ बैड वर्ड? नहीं, शब्द अपने आप दे विच जो भी पैदा होया कोई भी माड़ा शब्द नहीं हैगा जी। सैक्स शब्द भी माड़ा नहीं, एक सिरजन शक्ति है जी। इस दे विचों ही संसार की हर चीज़ पैदा हुई है। साडे इर्द गिर्द जो रंग तमाशा, जो चंगियां चीज़ां जो साडे मन नूं भाउंदियां ने, उन्हां दे विच किसी ना किसी थां ते उस काम ऊर्जा का रोल है जी। साडे बच्चे उस चीज़ की पैदाइश ने, असीं खुद उस चीज़ की पैदाइश हाँ, ते इह एक खुशी का सबब है। हर चीज़ चाहे प्रकृति दे विच कोई चीज़ पैदा हुई है, सारी उस काम की ऊर्जा तो उस सिरजन शक्ति तो पैदा हुई है। सो एज सच इस शब्द जां इहदे नाल जो भी वरतारा जुड़िया है वो माड़ा नहीं, वो चंगा है। जगदीप जी, जी हुण ओंटारियो गवर्नमेंट वालों साल 2015 ਦੇ सिलेबस के सैक्स एजुकेशन ऐड करने की गल की जा रही है, इनू तुसीं किस तरह लैंदे हो, किवें दी होएगी एजुकेशन, थोड़ा सानूं डिफाइन करके दसो जी, और क्यों दी लोड़ पई और इनू लागू करने पिछे सरकारां दा की मकसद हो सकता जी? जिथे तक तो जब मैं पहली गल ते आ जावां कि सरकारां दा की मकसद हो सकता, वो तो एक पोलीटिकल एजेंडा है, एक लाइन है जो लैके चलते हैं जी। तो उहदे तहत जे किसी सरकार ने या किसी पार्टी ने फैसला कर लिया कि असीं आ चीज़ लागू करनी है, जदों उन्हां दा इस तरीके का कोई प्रोविजन बनेगा तो होर नूं लागू करनगे। ठीक है ना जी। चलो ये एक गवर्नेंस का सिस्टम है तो कोई भी गवर्नमेंट अपने एजेंडे नूं लागू करती है। हुण रही गल कि सैक्स एजुकेशन नूं क्यों लागू किया जा रहा है जी, बाय इटसैल्फ ये भी चीज़ माड़ी नहीं है। किसी बच्चे नूं कोई चीज़ समझानी है, कोई प्रकृति का उहदी उत्पत्ति का कोई तरीका है वो जे दसना, तो मेरे ख्याल कोई वो भी चीज़ माड़ी नहीं। माड़ी है कि जो असी जानकारी बच्चे नूं दे रहे हैं वो उहदी एज दे नाल रैलेवेंट है जी, कि उहदी बुद्धि उसनूं ग्रहण कर लेगी, कि उसके गलत मीनिंग तो नहीं कढ़ लेगी, गलत अर्थ तो नहीं कढ़ लेगी जी। दूजा हैगा कि असी एक इमिग्रेंट्स का मुल्क हाँ, असी वख-वख थावां तो आउने आ, साडी इस प्रति धारनावां वख-वख ने कि असी उस चीज़ नूं ध्यान च रखिया कि सारे उसनूं उस तरीके लै सकणगे जां नहीं लै सकणगे। ये चैलेंज है तो ये चैलेंज साडे सारियां वास्ते साझा है।
ਗਿਰੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ ਜੀ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਐਜੂਕੇਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਢੁਕਵੀਂ ਏਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਢੁਕਵੀਂ ਏਜ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮਲਟੀਫੋਲਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਐਨ ਸਰਟਨ ਐਕਸਟੈਂਟ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਨ ਏਜ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਨਏਜਰ ਗਰਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਰੋਲ, ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਇਟ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਅਰਲੀ ਏਜ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਗਿਰੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਜਗਦੀਪ ਕੈਲੇ ਔਰ ਰਿਪਸੋਦਕ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਲੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਏਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਡਲਟ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਅਡਲਟ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਤੇ ਹਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਣੇ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਡਲਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਈ ਦਫਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸਰ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੀ? ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣੇਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰਲ ਨਾਰਮਸ ਉਸ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਬੇਸਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੇਜਰ, ਟੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਜ਼ ਇਟ ਫੇਅਰ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਪਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੀ, ਇੱਕ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ontario 'ਚ parent। ਲਗਭਗ 4000 ਸਕੂਲ ਨੇ ਜੀ Exactly, yeah. ਸੋ 4000 ਮਾਪੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ 4000 ਮਾਪੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਰੀ ਭਾਤ ਜਾਣੂ ਆ, ਜਦੋਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਨੀਕੀਲੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੌਬੀਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ, ਜੀ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਗਿਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਨ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦਾ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਪਿਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਖੁਦ ਵੇਖਣ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਫੇਥ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ MPPs ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਪਬਲਿਕ ਡਿਬੇਟ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਓਪਨਲੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਊਗੀ। ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ then they should provide that education, that support to the parents, so they should be ready for it। ਕੈਲੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਏਜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਲੈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰ ਸੋਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਫ ਸੋਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਪਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੇ ਚੈਲੰਜ, ਬਿੱਲੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਖਤਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਮਾਪਿਆਂ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈਵਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੀਵਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਫॉर ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ MPPs ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜ ਆਏ, ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਰਿਪਸੋਦਕ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਜਗਦੀਪ ਕੈਲੇ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ।
ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਏ, ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ। ਜੀ, ਕੈਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ MLAs, MPs ਜਾਂ MPPs ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9-10 ਚੋਂ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜੀ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜੋ ਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੀਗਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ NDP ਦਾ, ਲਿਬਰਲ ਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਨ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵਲੀ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗਟਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਮਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ MP ਨੇ, MLAs ਨੇ, ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਗਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਕਮ ਆਊਟ ਸਵਿੰਗਿੰਗ। ਲੁੱਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ program. We should adopt it. And these are the benefits. Kale sahab, if they cannot justify, I don't think there is any reason they should hide behind the public policy. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੈਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਗੈਰਾ, MPs, MLAs, ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਰੋਲ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਗੈਰ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਧਰਮ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ,
ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਿਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਇਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਐਨਗੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਤੀਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਆਇਆ ਐਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਦੇ ਜਾਂ JK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ ਫਰੰਟ ਬੜੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਕਾਲ ਐਵਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ, ਐਵਰੀ ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਾਲਡ ਇਨ ਕੁਐਸਚਨ। What is your role? What are you doing? How did you represent us that this policy has been implemented without any consultation? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਕੈਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੂਝਵਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਆਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ MPs ਨੂੰ, MLAs ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।